Demek ben Tatar ilahiyat gıyeme. Bu ismi de biz bir matematik paylarına uylap taptık. Çünkü yani bir Rusçası değilim. Tatarsko-bogoslовская мысль. Tatarsko-bogoslовское наследие. Hem de şöyle matematik inandırısını etkende mangahatli. Küp tapır Tatarşalaştırıp ataştım. Lakin bunun matur formasını el kilmeye yedik. Rahmet aydarsına sana rahmet. Demek biz biliriz indi bugünkü günde var bizga da mağlumdur. Biz hatta dini ülkede işlemeden kişiler bizlabızda. Tatarlarda bir bay dini miras, dini ilim bulgan dip söyleyirler. İlahiyat ilimi, bogoslовское наследие dip küp eytiler. Matbuat çaralarında da işitip barabız, televideniyadan da türlü zor mertebeli konferensiyalar uzdururlar. Lakin şunluktan o Tatar ilahiyat ilimi nesinden ibaret iken diyen sorav girsek, küpü biz bu soravga yerine jitkirip cevap veremeyimiz, to'landırıp cevap veremeyimiz. Ben indi bunda bir neçe yaşlı şahısını çıkardım ekrana, prezentasyonun en başına inip. Koy birovları, küp şeylerin siz bilesiniz, bulsa gerekli mi? Kimle ait olasınız? Skodunla. Elbette en birinciydi, bizden en mühim, en gururlana duran şahsı bizden, gururluğunu Şahabuddin Hazretini Mercanine eydiler. Tamam? Ziya Kamali rahmet, qara güzel, onu da yok. Emine bir kuşun rahmet, tamam ismini işitir. Tamam? Prezident Fahrettin elbette, mağrifetçimiz, ensiklopedik derecedeki şahsımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hem indir namında da kubisini görəsiz, letağın da italasızlık İmanım Kamil. Elbette Şihab Hazret, en kızığı şu, Şihab Hazret o, nişledi bu? Şöyle mi? Vallahi senin artık hareketler, ilk katırışıvan. Mesela Şihab Hazret'e tutulsak, bir kuzun şerekli, hatta ne iştihat diyoruz bildiğine, iştihat, taklit gibi işte bilesiniz mi? Anlatası var mı bu terminlerin nerse ikeni? İştihat ile taklit. İştihat yani dini meselelerge qarata, tigi yoki boshqa ishroqda o'z aqlim bilan logikani, ilmini jigib, Qur'on bilan hadislarga negizlanib yonga farash chiqadi, iştihat. İslam bitti endi İslam ilmi o bir konservativ ilim, onun özünün kalıpları var, ondan işitken çıkı tıyıla. Hem indi zor akıl iyeleri bile iştihatka iyi bula alırlar şimdi. Şihab Hazret o şunlardan birisi. Hem indi o birincilerden bulup din ahilleri bularak onun fotosu var. Biz ona resimden tügül, ressam fantaziyasına negizlenip tügül, emmenler özünün turmuşta nişik bulganın şu fotoğa qarab göre biliriz. Çünkü o fotonun da tarihi bir güzünçelikli, Rossiyada Müslümanlarının büyük meşhur alimlerin barlığında Britanya ensiklopediyası Şihab Hazret turunda maksus makale buldurgan. Britanya ensiklopediyasında 19. asırda bitindi bu. Hem Şihab Hazret'in özüne çıkanlar xat yazıp ensiklopediyaga o'rnashtirishim xatosini bizga bilmaysiz ekan deb. Bunga qatli musulmonlarda fotoga tushu odati bo'lmagan. Hatto mana shunday bid'at yaramagan ish deb ko'rganlar. Hamidin nashaydi bu da ishtihat o'zine ko'ra fotoga tushib, mana ensiklopediyaga da jibergan ham. Umuman Tatar shimagatchiligida da taralgan bu foto. Shunday biz Shihab Hazretni birinchi fotoga tushgan didahli deb bilamiz. Ondan so'ng bu traditsiya amalga kirgan bo'ladi. Lakin iştihat meselesine kelganda, demek, o'z fikrini jigib, o'z ilmini jigib, nindi bir meselege qarata yana fikir chiqaruv, u birinchilardan bo'lgani Abdunasir Qursaviy onga yo'l sola, iz sola. Qursaviy deb eshitib bilasizmi? Demek, eng birinchi reformator, diniy ülkedagi reformator deb biz Abdunasir Qursaviyni bilamiz. Hem de başka şahıslarımızda var, reformatorlardan Musa Begiyev elbette, yine gururluk, bir brandinde özüne göre Tatar ilahiyat fikrinin, iliminin bir brandı deyip bana hatta gösterdiler. Dünya kulem zor forumlar, konferensiyalar uzdurlar. Moskov'da hem başka qalalarda Begiyevskiy çteniyalar deyip başlap jiberilgan edi o Begiyev okulları. Hazır indi Merjaniyskiy çteniya, Barudiyskiy çteniya degan forumlar uzar. Bir kupşı, boy zallarda büyük şunday mertebeli şahıslar jığılışıp, VIP şahıslar jığılışıp,
Башта дөресен әйткәндә, мен үзем бик аңлап та бетермидем, андый зур акчаларны исраф итеп, андый зур чаралар уздыру кемгә кирәк икән дип, монда биредә булганнар да андый чараларда катнашып күргәннәре бар, катнашканнары бар дип уйлыйм, таныш йөзләрне күрәм. Хәтта минем хәзер фикерем үзгәрде. Мәсәлән, баш калабызда, илебезнең баш каласында, Мәскәүдә менә шундый зур чаралар уздыруның нәтиҗәсе бар. Безнең дәүләтебезнең башында торган иң югары дәрәҗәдәге сәясәт әгъзалары да хәзер инде татарларда менә шундый гыйлем, илаһият гыйлеме булганын беләләр. Һәм инде менә Владимир Владимирович Путин шундый тезис чыгарды: воссоздание отечественной богословской школы. Димәк, җирле, безнең илебездә булган илаһият гыйлемен яңадан торгызу мәсьәләсе көн тәртибенә басты. Хәзер ни шулай итсәм, бик яхшы. Минем сөйләргә теләгән төп лозунгларын дип әйтим инде. Менә шулардан гыйбарәт. Мин аларга аерым тукталып тормыйм. Чөнки монда төп фикер шул гына, ул традиция, интеллектуаль традиция бар икән ул бушлыкка барлыкка килми. Димәк, аның ниндидер нигезе бар дигән сүз. Һәм инде аның нигезе менә шулардан бәйле тарихи аспектка тукталсак. Беренчедән, татарларда, Россиядә яшәгән мусульманнарның тотрыклы рәвештә эшләп килгән дини мәгариф системасы булган. Һәм инде ул бик җитди, зур югарылыкта эшләп килгән, бик сыйфатлы уку-укыту системасы булган, аның үзенең традициясе барлыкка килгән булган. Хәтта татарлар турында ниндидер язмалар, мәкаләләр язган шәхесләр шул элекке заманда инде татарларның белемлегенә һәм бигрәк тә дини гыйлемлегенә аерата игътибар бирә торган булганнар. Берничә мисал гына китерәм. Карл Фукс, ишетеп беләсезме? Казан императорлык университетында директор булган кеше, медик, этнограф һәм күп кырлы шәхес. Инде ул Казанга килгәч, Бавариядән килгән немец кешесе, Казанда рус халкы белән бергә бик үзенчәлекле халык яшәгәнен күрә ул, татар дигән халыкны. Ул халыкның яшәү рәвеше дә үзгә, дине дә, теле дә аерылып тора. Һәм ул шул халыкны бик кызыксынып өйрәнә башлый. Һәм инде аның язмаларында шундый язулар бар, ул кунакка да йөргән, бик нык тыгыз аралашкан татарлар белән, татар зыялылары белән бик якын аралашкан, һәм аның шундый язмасы бар. Среди Фуксны инде русча әйтсәм ярыймы, сатсын? Тәрҗемә итеп тормасам. Среди татар встретить человека неграмотного – большая редкость. Люди необразованные презираются ими. Шундый сүзләре бар. Димәк, 19-нчы гасырда һәм аңа хәтле дә шундый мәгариф системасы була торып, татарларда уку-укытуга шундый үзенчәлекле хирыслык дигән сүз бар, хирыслык булган. Икенче яктан караганда, монда үзенә күрә бер каршылык бар, чөнки безнең зур совет энциклопедияларында большевиклар сәясәте Россиядә яшәгән күп халыкларга хәрефтану, алфавит, язу бүләк итте дигән фикер хөкем сөргән. Һәм инде чукчылар, марыйлар, арлар, шигырьләр арасында рәттән татарларны да санап китә торган булганнар. Янәсе татарлар революция хәтта үзләренең язулары да, алфавитлары да булмаган, китапчылык тарихы да булмаган дигән шундый фикер хәтта энциклопедияларга кергән булган. Бу ялгыш фикер әлбәттә Абрар Гыйбадуллович Кәримуллин дигән безнең китап язучыбыз инде татарларда басма китап тарихын өйрәнеп, инде күп дәлилләр китереп, һәм аңа хәтле дә Миркасым Абу Усманов һәм башка шундый безнең галимнәрбез, академикларыбыз татарларда бик бай китаплылык тарихы, китаплылык традициясе бар икәнен дәлилли. Һәм инде монда да икенче итеп мин аны бай китап традициясе дип күрсәтәм. Хәтта ул бай китап традициясе без аңа бик горурланабыз әлбәттә. Китапханәләргә барсак, анда меңләгән кулъязмалар, алар әле бүген дә тасвирланып бетмәгән, барланып бетмәгән. Һәм урысча әйтмешли шундый бер термин бар: бремя культурного наследия. Димәк, мәдәни мирас йөге.
Менә без аны бүгенге көндә дә бик нык сизәбез. Чөнки алфавитлар алышыну сәбәпле гарәп алфавиты, ул гарәп графикасында язылган китаплар бит, димәк, латинга күчтек, латиннан кириллицага күчте. Һәм инде менә бүгенге заманда яшәгән татарлар, менә безнең буын күпчелеге ул мирасны үзләштерә ала алмас хәлдә. Менә шундый хәлдә калганбыз. Димәк, үз мирасыбыздан аерылганбыз, нинди мирас ияләре икәнен без аңлап та бетермибез. Һәм инде менә шундый очрашуларда булганда, минем төп җиткерергә теләгән фикерем шул: без үзебезнең кем икәнебезне белеп бетермибез. Әлбәттә, бу аудиториядә әз генә булса да суқалыйлар, күз алыйлар дип уйлыйм, монда җыелганнар. Ләкин хәтта сезнең арада да чын мәгънәдә без нинди халык хөрмәтенә 19 гасырларда бик ошаксан, ул да шундагы беренчеләрдән булып торды, календарьлар бастырып килде һәм башка шундый башлангычлар булган, талайып булышлар булган. Ләкин татарларга газет, журналлар чыгарга рөхсәт бирелмәгән. Инде 1905 елдагы революциядан соң манифест чыгу белән Галимҗан Ибраһимов сүзләренчә, яңгырдан соң гөмбәләр кебек татар газет журналлары пайда булды. 4 ел эчендә 100дән күп газет журнал халыкка килде. Бу инде нәрсәне күрсәтә? Димәк, халыкта шундый потенциал, шундый әзерлек булган, рөхсәт алу белән үк алар менә хәтта менә шулай япарма лекторий. Бу да бит инде үзенә күрә бер күрсәткеч, бүгенге заманда халык бетмәгән дигән сүз әле, аның әле потенциалы бар дигән сүз. Һәм инде менә шул заманда мәгълүматны җиткерү каналлары буларак, төп каналлар дискурс дибез инде бүгенге көндә, дини гыйлем, китаплылык, китапчылык һәм матбугат. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә бу шәхесләрне, бу юнәлештә эшләгән шәхесләрне барлау бик мөһим. Һәм бүгенге хәләткә тукталсак, мин буларны узып китәм, чөнки әле күрсәтәсез сүз күп. Просто миннән. Игътибар итмим. Һәм инде бу мирасның дөнья күләм ислам эчендә әһәмияте никадәр икәнен, һәм бөтен Россия халыклары эчендә әһәмияте ни икәнен мин әйтеп тә тордым, моны сез барыгыз да бик яхшы аңлыйсыз булса кирәк. Аның нигезе булган дибез инде, менә сез әле күргән кулъязмаларның мирасы, ул кытатлы китап, ансы түгел. Кашгариның лугаты китабы түрк. Беренче төрки халык телләренең сүзлеге. Менә бу кыса Юсуф булса кирәк. Һәм инде башка шәхесләр, рәссамнар аларны шулай итеп күз алдый. Менә бу безнең гыйлем ияләре, дини гыйлем ияләре, алар монда берничәсе генә дөресен әйткәндә, алар тагын да күп, алар йөзләгән. Без әле аларны иренәсе, барлыйсы, кайтарасы гына бар. Кайберәүләре, мине кайтасы иде, кайберәүләре безгә мәгълүм бүгенге көндә, менә сез берничәсен әйтеп үттегез, кайберәүләрнең әле кайтарасы бар гына. Һәм инде татарларда илаһият гыйлеме нигезләре дигәндә, әлбәттә, татар китап традициясе, ул иң көчле нигез, һәм шулай ук мөселман дини фәлсәфи фикере. Мөселман дини фәлсәфи фикере дигәндә без 3 багананы күздә тотабыз. Беренчесе гыйльмел калам, русча аны спекулятивная теология диләр. Димәк, гакыйдә нигезләрен рационалистик механизмнарны җигеп дәлилләү ысулларын куллану. Формаль логика, Аристотельдән калган формаль логикага нигезләнеп эш итү, мутазилитлардан килгән традиция. Һәм инде мөселман дөньясында ул гыйльме калам буларак таралыш тапкан, һәм инде татар мәдрәсәләрендә укытылган фәннәр арасында ул иң төп һәм иң авторитетлы шундый фән булган. Шаркый перипатетизм, мин аны махсус шулай итеп яздым, мин аны валитика язырга мөмкин идем, ләкин инде сез дә бу терминны ишетеп белеп калсыннар дип катлауландырдым дип әйтмим, чөнки рус телендә шулай атала ул восточный перипатетизм, аристотелизм, ягъни фәлсәфә. Һәм инде тәсаввуф, суфичылык фәне. Нинди темаларга таянып, нинди фикерләр
Biz inşaata alırız икән татар илаһият фәнендә. Нә, иң төп фикерне башка, шуңа тукталыйк. Миркасым Усманов, академигыбыз, китапчылык тарихын өйрәнгән төп галимебез, археограф дигән диме. Археография ул иске китапларны өйрәнә торган фән. Миркасым абый 60-нчы елларда әзмә җиңеллек пайда булган шундый имә фән өлкәсендә, иҗтимагый фикер өлкәсендә Казан дәүләт университетыннан студентларны, нәсезнең студентларны җыеп, аспирантларны җыеп, археографик экспедициялар оештыра торган булган. Һәм инде татарлар яшәгән бөтен төбәкләрдә шул китапларны җыя торган булганнар алар. Һәм инде менә Миркасым Усмановның шул татарлар яшәгән төбәкләрдә йөреп, шул китапларны җыеп, шул тәҗрибәдән чыгып, шундый фикере бар. Һәр халкының үзенә генә хас бер сыйфаты була диләр. Инде укыгансыздыр, укып тормыйм бу сүзне. Халкының милли йөзен билгели торган төп сыйфат нәрсәдән гыйбарәт икән дигән сорауга мин җавапны бер сүзгә сыйдырыр идем, ди Миркасым абый. Нинди сүз ул, ничек уйлыйсыз? Мин сөйләгәннән соң. Китаплылык. Әллә минем лекцияны тыңлаганыгыз бармы, әллә китабын укыганмы? Әлбәттә, китаплылык, ягъни китаплы, язулы булу. Мин аудиторияларда менә бу сорауны биргәндә, кайвакыт аптырап калалар. Кемдер әйтә, тыйнаклык, тырышлык, сабырлык дип, булар бөтен сүдерес, безнең халыкка хас. Ләкин китаплылык сыйфаты, бу бик үзенчәлекле сыйфат. Чөнки аны материаль рәвештә, матди рәвештә тотып карарга, күрсәтергә була. Китап дигән сүз ул бит, димәк, бу иҗтиһадның да бер күрсәткече. Чөнки татарларда беренче булып Коръәнне бастырганнар. Мусульман дөньясында Коръәнне бастыру ул ярамаган бер бидгать, бер харам эш кебек, шулай итеп аңлаганнар аны. Ничек инде изге Аллаһ Тәгалә сүзен ниндидер анда кафирләр булдырган шайтан машинасында бастырып була икән. Аларның башларына да килмейді. Хәтта Европада беренче Коръәннәрне бастырган булсалар да, мусульман халыклары арасында алар таныш тапмаганнар, ихтияҗ тапмаганнар. Инде менә Казанда татарлар тарафыннан башта Екатерина патшага мөрәҗәгать итеп, башта Петербургта, башкаларда бастырганнар берничә чыгарылыш булган. Һәм инде алар ул типографияны Казанга күчереп, Казан императорлык университеты каршында типография булдырылып, Россиядә гарәп шрифтлары белән эшли торган типография эшләп китә. Һәм инде ул продукция, ул китаплар бөтен дөньяга тарала, бөтен мусульман дөньясына. Һәм китаплыгы дигәннән, мондый башлангыч өчен үзенә күрә бит ниндидер йөрәклелек кирәк, ниме? Моңа ничек? Тәвәккәл булу кирәк. Бер милләттә, ислам дөньясында моны эшләргә батырчылыгы җитми, татарлар тотына да эшли. Шуңа күрә бу үзенә күрә тагы бер күрсәткеч, бу китаплылыкның күрсәткече. Ой, Миркасым абыйның ул Каври каләм үзеннән дигән китабы, укымаган булсагыз, укыгыз зинһар. Сез халкыбызның кем икәнен аңларсыз шуннан, чыннан да. Мин вакыт булмаганга аны сөйләп бетерә алмыйм. Ул анда барып, ул китапларны эзләве. Аңа бит ачылмыйлар, китапларны бит яндыралар. Алар өчен бит дини китап саклаган өчен Себергә җибәрүләре ихтимал, төрмәгә япканнар, репрессиялар булган. Ләкин халык саклаган, аларны шундый күп итеп тапканнар, бөтен китапханәләрдә алар тулып ята. Без аларны тасвирлап укый белмибез бүгенге көндә ул китапларны. Ул китапларны юкка чыгарганнар, базларга ниткәннәр инде, базып күмгәннәр. Һәм инде аннары чыгалар, шул базда китапларны алырга дип. Алар инде менә китап боткасына әйләнгәннәр. Күп еллар җирдә ятып, дымлы җир эчендә ятып, юкка чыкканнар. Ул янган, әрәм булган китаплар шундый күп, ләкин шулай булга карамастан, бүгенге көндә әгәрдә берәр мәчет, берәр мәктәп, музей булдыра башлый икән, халыкка мөрәҗәгать итә икән, кемдә нәрсә саклана, иске әйберләрдән китерегез дип. Иң беренче нәрсә китерә безнең халык. Чөнки китаптан күп әйбер юк бездә.
Время культурного наследия дигәнмен. Шулай итеп, менә шул китаплылык һәм ул китапларда илаһият гыйлеме. Беренчедән бу гакыйдә мәсьәләләренә кагылышлы. Монысын кире кайтып инде, буларына барып җитмибез. Мин һаман әле аның предысториясын кире кайтып, пожалуйста, димә. Илаһият гыйлеме. Соңгысын гына әйтәм дә шулай итеп безгә инде туктарга вакыт бар, димә. Нинди тематика? Беренчедән, аң белән, акыл белән вахи, ягъни Аллаһ Тәгаләдән килгән фикер, аның каршылыгы бармы юкмы? Бу мусульман дөньясында бик мөһим мәсьәлә. Кайсы очракта акылыңны җигеп эш итәргә мөмкин дини мәсьәләләргә карата? Кайчан тәкълиди рәвештә генә безгә килгән текстка гына нигезләнергә тиешбез. Бу бик четерекле мәсьәлә һәм аның турында баш ваталар инде күп гасырлар буе ислам тарихы булганнан бирле һәм бүгенге көндә дә ул әле бик актуаль. Шулай ук фәлсәфә белән гыйлем кәламгә мөнәсәбәт. Гакыйдә мәсьәләләре, иман мәсьәләләре, иман саклау мәсьәләләре, фикъ мәсьәләләре, мусульман булганда көнкүрештә, бу тормышта ничек үзеңне дөрес тотарга, шуңа җаваплар. Бүгенге көндә мусульманнар арасында шактый гына күп шундый катлаулы җаваплар барлыкка килә. Хәтта сораулар барлыкка килә. Хәтта аларга җавапны бүген әле табып бетерү мөмкин түгел. Инде 20-нче гасыр башында безнең галимнәребез шуларның күпчелегенә инде җавап язган булганнар. Без әле аларны да укып, әле кайтарып бетерә алмыйбыз. Суфичылыкка караган мөнәсәбәт, суфичылык гыйлеме турындагы фикерләр, Коръән тәфсире, Коръәнне тәрҗемә итү мәсьәләсе. Бүгенге көндә дә бик актуаль мәсьәлә. Күпчелегебез барыбер Коръәнне бит инде оригиналда укый алмыйбыз. Ни дәрәҗәдә Коръән тәфсиренә ышанып фикер йөртергә мөмкин? Ул бит инде барбер интерпретация, Аллаһ Тәгаләнең сүзенә барбер ниндидер кешелек факторы шулай дигән сүз. Һәм инде башка шундый бик мөһим мәсьәләләр һәм укыту системасы, дини гыйлемне ничек итеп җиткерә белергә. Менә бүгенге көндә Татарстаныбызда 9 мәдрәсә эшләп килә. Аларның 3-се Казанда. Россия Ислам университеты, хәзер булган Ислам академиясын булдыралар. Гомумән Россиядә булган иң мөһим, иң шундый җитди дини уку йортлары шуларның күпчелеге Татарстанда. Һәм бу да очраклы түгел. Чөнки безгә һаман да шундый потенциаллы халык дип карыйлар. Безнең төбәктә яшәгән мусульманнарны шундый прогрессив мусульманнар дип күрергә телиләр. Һәм безгә бик зур өметләр баглыйлар. Һәм инде без ул өметләрне аклый алырбыз микән? Төшенеп аңлый алырбыз микән? Һәм инде шул менә булган мирасны киләсе буыннарга никадәр тапшыра алырбыз икән? Бу сорауга бары без генә үзебез генә җавап бирә алабыз. Шулай итеп тәмамлыйм. Рәхмәт сезгә.